आज मोस्टली तुम क्लासटा हाफ एन आवर खंडे हम है कल मे बी 8 न कर 7:30 कि 7 कर तुम टाइम ओके चलो तो आज्ञा तो जिनस हूँ आम तुम फर्स्ट सेमिस्टर रे कॉन्ट्रैक्ट जी जिन पढ़ले सेगुरा हूँ बेसिक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तुम जो भी प्रकार कॉन्ट्रैक्ट एबे आम पढ़ा अलग जगह तुम अलग लॉ रे जो भी कॉन्ट्रैक्ट पढ़ तुम सब 1 रू 75 जाए दोज थिंग्स आर बेसिक जमती कि तुमको कहली ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट रे भी तुम कॉन्ट्रैक्ट करूछ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जहाँ भी अच्छी सेठी अच्छी सेल गोटे चैप्टर अच्छी सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टीटा जाउची सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट जोटा कि रिपील हो जाइए सेक्शन 76 रू 123 ये कॉन्ट्रैक्ट अच्छी एटा गोटे अलग एक्ट कर देछन बट एटा आगु कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पार्ट थिला तो सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी जोटा सेटा हला ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट रे अच्छी देन तापरे मॉर्गेज अच्छी तापरे एक्सचेंज अच्छी लीज अच्छी गिफ्ट अच्छी और एक्शनेबल क्लेम गोटे अच्छी एगुरा सब कौन ना वन टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तमें तापरे आ गोटे अच्छी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट भी जो पढ़ से तुम जान जे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट तुम कौन ना कॉन्ट्रैक्ट उपर ही बेस्ड तुम यही जो कॉन्ट्रैक्ट करुच जो भी प्रकार कॉन्ट्रैक्ट तुम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ुछ सेल ऑफ गुड्स एक्ट जो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ुछ तुम बेलमेंट प्लेस एजेंसी जहाँ सब अच्छे आम पढ़ा जो भी एक्ट रे जो भी टाइप कॉन्ट्रैक्ट पढ़ुछ सब स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट कवर करुछ तो आम 1 रू 75 जाए जो पढ़ले से हूँ कॉन्ट्रैक्ट बेसिक्स तो सेठी जो तुमको जो कॉन्सेप्ट बुझे जहाँ भी नोट कर सेगुड़ा कौन ना भल से बुझ मन रख जदि हम आउ के टाइम पाइब रिभाइज कर तुम भल कहूँ आगु को जो सेमती किसी सिचुएशन आसो यू विल रियलाइज व्हाई आई टोल्ड यू दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट कारण से बेसिक्स द्वारा जब तुम बुझी आगु को जो भी टाइप कॉन्ट्रैक्ट पढ़ तुमको से बुझे प्रोब्लेम होगा तो से बेसिक्स गुरा बहुत टेक्निकल जिनस माने कॉन्ट्रैक्ट जनरल कौन ना अदर लॉस जहाँ भी तुम आगु पढ़ से कॉन्ट्रैक्ट पीरियड टेक्निकल जिनस ना टेक्निकल एज इन कौन टेक्निकल माने पूरा स्पेसिफिक जिनस किसी एब्स्ट्रैक्ट जिनस ना यहीटा ही तुमको जानियार अच्छी ताठू अलग जिनस तुम किसी जापर ना अलग किसी कनसेप्ट ना जमी सेक्शन 3 एंड 4 आम पढ़ी कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल्स 3 4 कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट केतले कहा एगेंस्ट कम्युनिकेशन कंप्लीट हो दिस इज अ वेरी स्पेसिफिक थिंग आर किसी तुम एब्स्ट्रैक्ट आंसर लिखि पारे एटा जहाँ अच्छी से ही लिख तो तुम जदि यही कनसेप्टा बुझ कहा एगेंस्ट कम्युनिकेशन केतेबेले केमती कंप्लीट हो बाकी जो कॉन्ट्रैक्ट जिते पढ़ से सब जिनस तुम यहाँ बेस बाकी जिन सब तुमको पढ़ाई को इजी हो तो जहाँ भी तुमको आप मैंने प्रीवियस सेशन में पढ़ी 1 to 75 आउ थे जब पाइब रिभाइज करदेव जहाँ भी आम लाइव क्लासेस जहाँ होता रेकर्डिंग तो तुम थी नोट्स भी जब कर यू गो थ्रू दैट अगेन तुमको पूरा इन योर लॉ कैरियर जदि कल जाकि जहाँ भी कॉन्ट्रैक्ट तुम डील करुच मे बी कॉर्पोरेट जीव जदि कॉर्पोरेट जाऊँ कॉन्ट्रैक्ट डील कर ही कर जदि अलग किसी लॉ जॉब रे जाऊँ मे बी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम तुम कॉन्ट्रैक्ट डीलिंग आसो ही आसो तो जदि यही जिनस क्लीयर अंडरस्टैंडिंग अच्छे फंडामेंटल्स गुरा स्पेसिफिकली जोटा है 3 टू नहीं कि तुम कह गले 23 जाए 3 रहा कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल 3 to 9 एटा बेसिक देन 10 to 23 अच्छे कौन ना कॉन्ट्रैक्ट्स भॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स भॉइड एग्रीमेंट्स गुरा कौन तो ये बेसिक्स गुरा टिके अधिक इंपोर्टेंट पर छोट छोट कनसेप्ट जो अच्छी से भी इंपोर्टेंट तो भल से देखिए ओके तो आमर हूँ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जदि अच्छी देख तार कंटेंट्स 1 to 75 देला बेसिक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 1 है प्रिलिमिनरी देन चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 4 5 6 हमरे एतिक चैप्टर कवर है देन चैप्टर 7 जोटा कहली सेल ऑफ गुड्स एक्ट सेटा रिपील हो जाइए
सेल ऑफ गुड्स एक्ट गोटे अलग ही जाइए ना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पार्ट थिला देन आसला चैप्टर 8 इंडेमनिटी गारंटी बेलमेंट एजेंसी बेलमेंट एंड प्लेज बट हाँ प्लेज देन एजेंसी से सब रहा तुम पुणी पार्टनरशिप जोटा गोटे पार्टनरशिप एक्ट पुणी एप्रिल हो जाए तुम एरा पूरा एंड जाए आस तो सिलेबसटा गोटे देखा तुम तुम इंश्योरेंस एक्ट अच्छी पढ़ो से कौ सेमिस्टर गोटे अच्छी बोधे से भी कंट्राक्ट इंडेमनिटी गारंटी बेलमेंट प्लेज एजेंसी सेल ऑफ गुड्स एक्ट अलग अच्छी ओके पार्टनरशिप एक्ट भी अच्छी ओके ताल तुम सब अच्छे माने एतिकी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जति रेस्ट ऑफ द सेक्शन रहला इंडेमनिटी गारंटी पेमेंट प्लेज एजेंसी सेल ऑफ गुड्स एक्ट अच्छी पुणी पार्टनरशिप एक्ट अच्छा हो ठीक अछि तो देखो तो प्रथमे हमें देखले जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट which is covered in section 1 to 75 वर्तमान हमें देखिबा स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो एटा सेट में स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट कहा जाय स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट्स ने पर्टिकुलर गोटे टाइप रा कॉन्ट्रैक्ट तो 1 टू 75 जोरा थिला दोज आर जनरल प्रिंसिपल्स एबे हमें जो कॉन्ट्रैक्ट वाला पढुचे जो स्पेसिफिक टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी पढुचे सेथिरे 1 टू 75 आसुचे the provisions of section 1 to 75 applies in specific types of contract including sale of goods act including partnership act बुझल तो सेक्शन 76 टू 123 कौन हला रिपील्ड एटा कोठी कवर हला ना सोगा एक्ट एटा सॉफ्टवेयर कहंती सोगा कहंती सेल ऑफ गुड्स एक्ट सोगा एंत एटा मन रखिए प्रोनाउंसिएशन सुविधा हबो कहियारे सुविधा हबो सोगा ओके देन आसला आमे जोटा पढिबा एबे सेक्शन 124 टू 157 एथरे हला कोन ना indemnity plus guarantee then section 148 to 181 एथरे हला बेलमेंट अच्छी then 182 रो to 38 एथरे अच्छी एजेंसी then 239 रो नेकी 266 which is again repealed but partnership act रे अच्छी okay इंडियन पार्टनरशिप एक्ट से रखते ଆ ଭିତରୁ ଜିନିଷ ହଉଛି କ'ଣ ନା
ये जो इंडेमनिटी गारंटी बेलमेंट प्लेज ये चार्टा आंसर में देखिए इंडेमनिटी गारंटी बेलमेंट प्लेज एति चार्टा आंसर एठी ना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अछि आ भितर सबट इंपोर्टेंट होची कोन ना आगे आसे ने चैप्टर रे देखिया गला आगे इंडेमनिटी अछि देन गारंटी अछि देन बेलमेंट अछि देन प्लेज अछि सॉरी बेलमेंट एंड प्लेज एका संगे अछि बेलमेंट पर एजेंसी अछि तो सबुठ इंपोर्टेंट आउथ्रु कोन ना एजेंसी टा होची मोस्ट इंपोर्टेंट एजेंसी रो क्वेश्चन टिके अधिका आसे कारण एजेंसी टिके जिनसटा कॉम्प्लिकेटेड अछि बुझार अछि थरे बुझी जबा एजेंसी कोन तमे जानि छो तो एजेंसी टिके अधिका क्वेश्चन आसीबार चांसेस अछि देन एजेंसी परे बेलमेंट गारंटी इंडेमनिटी एंते टिके what a general order થાય but you read everything ordinarily you focus on agency only once you understand what is agency what is indemnity what is guarantee ସବୁ ଜିନିଷ ତୁମକୁ ଇଜି ଲାଗିବ କିଛି ଏମିତି କଷ୍ଟ ଜିନିଷ ନାହିଁ ମେନ୍ କଷ୍ଟ ଜିନିଷ ଥିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟସ ବେସିକ୍ସ ଗୁରା ବୁଝିବାର ଥିଲା ଯୋଉଟା ସେ କମ୍ୟୁନିକେସନ when complete when revocation is complete as against କାହା against କେତେବେଳେ complete ହବ ଏଗୁରା ଟିକେ ଅଧିକା ଟେକ୍ନିକାଲ ଜିନିଷ ଥିଲା ଏଗୁରା ଏବେ ଯୋଉରା ଆମେ ଦେଖିବା these are not say technical things okay not so technical things ଟିକେ ଟିକେ ଜିନିଷ ବୁଝିବାର ଅଛି एजेंसी कौन ना तमें जनरली एजेंसी वार्ता मे बी आगुरु डायरेक्ट न सुनले मे बी एजेंट सुनी थी जोटा जानथि एलआईसी रो एजेंट माने सब थांती सुनछ एलआईसी एजेंट सुनछ कि नहीं ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା तो सेही जो जिनसटा एलआईसी एजेंट माने एलआईसी सहित जो माने एलआईसी रो जो कामटा करंती तम संगे आसी जो कामटा करंती दैट थिंग इज नोन एज एजेंसी ओके बेलमेंट कौन हुए ना ଯେତେବେଳେ ତମର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତାର ସିମ୍ପଲ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ହଉଛି ତମେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ଡ୍ରାଏ କ୍ଲିନିଂ ପାଇଁ ଦଉଛ ଗୋଟେ ତମର ଶାଢ଼ୀ ହଉ ଡ୍ରେସ୍ ହଉ ଯୋଉ ଦୋକାନରେ ଦଉଛ ସେଠି ଡ୍ରାଏ କ୍ଲିନିଂ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଦିଅ ସେଇ ଜିନିଷଟା ତମେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର ବେଲମେଣ୍ଟରେ ଦିଅ ସେଇ ଜିନିଷଟା ତମର ଟେକ୍ କେୟାର କରନ୍ତି ଟେକ୍ କେୟାର କରିକି ଦେନ୍ ତମେ ତାକୁ ଯାହା ତାଙ୍କର ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ହଉଛି ଫି ଦେବାକୁ ହଉଛି ସେ ଫିଟା ତମେ ତାଙ୍କଠୁ ଆଣ ଦେଇକି ଆଣ that transaction is known as bailment guarantee ସେମିତି କ'ଣ ନା ଯଦି ଦି ଜଣଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ହଉଛି ଦି ଜଣ ପାର୍ଟି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଦରକାର ଆଉ ଜଣେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଦଉଛି ଯେ ଇନ୍ କେସ୍ ଅଫ୍ ଡିଫଲ୍ଟ ଆଇ ୱିଲ୍ ବି କମ୍ପେନସେଟିଂ ୟୁ ମାନେ ତମ ମୋ ଭିତରେ ଧର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ହଉଛି ଲାଇକ୍ ଆଇ ଏମ୍ obliged to you that I will finish your course but ଏଠି ଧର ସୁଦୀପ୍ତା ମ୍ୟାଡାମ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେବେ ଯେ if I am unable to finish your course, she will finish your course. Okay, this is known as guarantee. Indemnity ସେମିତି ହେଲା କ'ଣ ନା ଯୋଉଟା ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଯୋଉଟା ତମେ ଜାଣିଥିବ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କ'ଣ ହୁଏ ତମେ କାରର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିବ କାରର ଜେନେରାଲ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସଟା କାର ଥାର୍ଡ ପାର୍ଟି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କ'ଣ ଜାଣିଛ ବିଷୟ ନାଇଁ ସାର୍ ସେତେ କ୍ଲିୟରଲି ଜାଣିନି କ୍ଲିୟର ଜାଣି ଶୁଣିଛ ଥାର୍ଡ ପାର୍ଟି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ବଟ୍ ଆଜ୍ଞା ଶୁଣ थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कौन ना मुझे खाली तुमको गोटे नॉलेज पे बुझे दूची व्हाट इज थर्ड पार्टी इंश्योरेंस एठी थर्ड पार्टी किए तमर गोटे कार अच्छे है ऐसा यू हैव ए कार गोटे कार करता है चक्का है तमर गोटे कार अच्छे ओके ये कारटा तुम ड्राइव कर तुम कार थर्ड पार्टी इंश्योरेंस मे बी एटा जानथिबा जे मैंडेटरी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस मैंडेटरी अच्छे तमें इसे तमें धर ए नामक गोटे लोक को बाड़ेल ए रोटे से बाइक रे जाउछे धर बाइक रे जाउछे बाइक टा केनते करिया सीट अच्छे एटा सीट अच्छे हाँ से धर बस
ହେଲା ଏଟା ବ୍ୟାଗ୍ ଧରିଥିବେ ସେ ଯାହା ବି ଚିତ୍ର ହେଲା ଏନିୱେ ମୋ ଆର୍ଟରେ ଏତେ ଭଲ ନାହିଁ ତ ମୋ ଇମାଜିନେସନ୍ ଆସିଲାନି। ତମେ କାର୍ ନେଇକି ଏ କୁ ପିଟିଦେଲ ହେଲା, ଏ ର ଡ୍ୟାମେଜ ହେଲା, ଏ ର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା। ଥାର୍ଡ ପାର୍ଟି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କ'ଣ ହୁଏ? ଇନ୍ସୁରାନ୍ସଟା ତମେ ଜାଣିଥିବ ଜଣେ ପଇସା ଦେବ ତମ ପାଇଁ। ତମେ କ'ଣ ନା ତମ କାର୍ର ଆଇସିଆଇସିଆଇ ଏଠି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ତମେ କରିଛ ହେଲା। ୟୁ ଆର୍ ହିୟର ଦ ଫର୍ଷ୍ଟ ପାର୍ଟି। ତମେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କଲ, ୟୁ ଆର୍ ଦି ଫର୍ଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ହେଲା। ତମେ ଆଇସିଆଇସିଆଇ ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ କରିଛ? ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରିଛ, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କରିଛ। ଆଇସିଆଇସିଆଇ ହିୟର ଇଜ୍ ଦ ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟି। ତମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ବାଡ଼େଇକି ତାର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କଲ, ତା ଗାଡ଼ି ଡ୍ୟାମେଜ କଲ। This person is known as, this A person is known as third party. ହେଲା, this ମାନେ ଯାହାକୁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କଲ ସେ ଲୋକକୁ ଥାର୍ଡ ପାର୍ଟି କୁହାଯାଏ। Why this is mandatory? କାହିଁକି ନା ଯଦି ତମେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛ ରାସ୍ତାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ତମେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କରିଦେଉଛ ବାଡ଼େଇକି, ତାର ଯାହା ଗାଡ଼ି ଡ୍ୟାମେଜ ହେଲା ତାକୁ ତ କିଏ ଗୋଟେ ମାନେ କମ୍ପେନସେଟ୍ କରିବା ଦରକାର ନା। ବିକଜ ତମେ ଯଦି କାହାକୁ ବାଡ଼ଉଛ ୱିଦାଉଟ୍ ନୋ ଫଲ୍ଟ ଅଫ୍ ହିଜ୍, ତା ଫଲ୍ଟ ଥାଉ ତା ଫଲ୍ଟ ନଥାଉ, ଏନି ଦ୍ୟାଟ୍ ଡଜ୍ ନଟ୍ ମ୍ୟାଟର। ଯଦି ତା ଫଲ୍ଟ ବି ଅଛି ତ ହି ଇଜ୍ ରଙ୍ଗ ନା, ତମେ ତାକୁ ବାଡ଼େଇଲ, ତା ଦୋଷ କିଛି ନାହିଁ। ତାକୁ କମ୍ପେନସେଟ୍ କିଏ କରିବ? ତାକୁ କମ୍ପେନସେଟ୍ ତମେ ନ କର ବୋଲି ତମେ ଆଇସିଆଇସିଆଇ ସାଙ୍ଗେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରିଛ। ଆଇସିଆଇସିଆଇ କମ୍ପେନସେଟ୍ କରିବ ଏ କୁ। ଦ୍ୟାଟ୍ସ ୱାଇ ଦିସ୍ insurance is known as third party insurance and this is mandatory in India. ବୋଧେ ଅଲଗା କଣ୍ଟ୍ରିରେ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରୀ ଥିବ। ଓକେ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରୀ ଇଣ୍ଡିଆ। ତମେ ଗାଡ଼ି କିଣିଲ ମାନେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ନ କରି ସୋରୁମରୁ ତମେ ଗାଡ଼ି କାଢ଼ିପାରିବ ନାହିଁ। ଓକେ, ସୋ ଥାର୍ଡ ପାର୍ଟି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଇଜ୍ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରୀ। ବୁଝିଲ? ଥାର୍ଡ ପାର୍ଟି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ମାନେ କ'ଣ? ଆଜ୍ଞା। ତମେ ହଉଛ ଫର୍ଷ୍ଟ ପାର୍ଟି, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ବାଲା ହେଲା ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟି, ଥାର୍ଡ ପାର୍ଟି ହେଲା ଯୋଉ ଲୋକକୁ ତମେ ବାଡ଼େଇଲ, ଯାହାର ଡ୍ୟାମେଜ ତମେ କଲ। ସେମିତି କନଭର୍ସଲି ତାର ସେ ଯେହେତୁ ଏ ଯୋଉ ଗାଡ଼ିଟା ଚଲଉଛି ବାଇକ୍ଟା, ସିଏ ବି ଗୋଟେ ଥାର୍ଡ ପାର୍ଟି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରିଥିବ ଯାହେଲେ ବି। ତମେ ଗାଡ଼ି ରାସ୍ତାରେ ଯିଏ ବି ଚାଲୁଛି ତମେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ରିନ୍ୟୁ କରିବା ଦରକାର। ଯଦି ନ କରୁଛ ସେଟା ତମକୁ ଅଧିକା ଫାଇନ୍ ପଡ଼ିବ, ତମଠୁ ପର୍ସନାଲି ରିକଭର କରାଯିବ। ତମେ ଏବେ କ'ଣ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କଲାଠୁ ସୁବିଧା କ'ଣ ହେଲା? ତମର ସୁବିଧା ଏଇଆ ହେଲା, ତମେ ମେ ବି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରିବାକୁ ତାକୁ 1000 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିବ ଆଇସିଆଇସିଆଇକୁ। ତମେ ଯାହାକୁ ବାଡ଼େଇକି ଗାଡ଼ି ଡ୍ୟାମେଜ କଲ, ମେ ବି ତାର 10,000 ଟଙ୍କା ଡ୍ୟାମେଜ ହେଲା। ତମେ ଯେହେତୁ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରିଛ ତମକୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଏଠି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତମକୁ 1000 ଟଙ୍କା ସରି, ହଁ 10,000 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତମେ ଅଲରେଡ଼ି 1000 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଇଛ। ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କନସେପ୍ଟଟା ହିଁ ସେ। ତମକୁ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ, ହେଲ୍ଥ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କ'ଣ ହୁଏ? ତମେ ଧର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଡ଼ମିଟ୍ ହେଲ, ତମେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଡ଼ମିଟ୍ ହେଇକି ତମର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା 10 ଲକ୍ଷ। ତମେ ହେଲ୍ଥ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରିଥିବ, ତମେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରିମିୟମ୍ ଦେଇନଥିବ ଏଥିରେ। ସେଟାକୁ ପ୍ରିମିୟମ୍ କୁହନ୍ତି। ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଇନ୍ସୁରାନ୍ସରେ ଦିଆଯାଏ ଏଟା ପ୍ରିମିୟମ୍ କୁହନ୍ତି। ତ ତମେ ହେଲ୍ଥ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କଲାବେଳେ ମେ ବି 10,000 ଟଙ୍କା 15,000 ଟଙ୍କା ଏମିତି ପ୍ରିମିୟମ୍ ଆନୁଆଲି ଦେଇଥିବ। କିନ୍ତୁ ହସ୍ପିଟାଲ ଯଦି କିଛି ତମର ଏମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା, କିଛି ଗୋଟେ ରୋଗ ହେଲା, ସେଇ ରୋଗଟା ଯେତେବେଳେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଯାଇକି ତମେ ତମର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଲା ପରେ ଯେଉଁ ବଡ଼ ଆମାଉଣ୍ଟଟା ହେଲା, ତମେ ସେଇ ବଡ଼ ଆମାଉଣ୍ଟଟା ତମକୁ ପେ କରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ତମେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରିଛ। ତ ସେଥିରୁ ତମେ ଯାହା ସାଙ୍ଗେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରିଛ ସିଏ ତମକୁ ସେ ପଇସାଟା ଦେବ। ତ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସର କନସେପ୍ଟଟା ହେଉଛି ଏଇଆ। ତ ଥାର୍ଡ ପାର୍ଟି ସେଥିପାଇଁ ଗାଡ଼ି କେସ୍ରେ ଥାର୍ଡ ପାର୍ଟି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଇଜ୍ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରୀ। ସିଏ ତାର ଯେଉଁ 10,000 ଟଙ୍କା ଲସ୍ ହେଲା, ସେଇ 10,000 ଟଙ୍କା ଲସ୍ଟା ସିଏ ତମଠୁ ରିକଭର କରିବନି। ତମକୁ ଆଉ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। କାହାଠୁ କରିବ ନା ସେ ଆଇସିଆଇସିଆଇଠୁ କରିବ 10,000। ଲେଟ୍ସ ସେ ତମେ ନିଜେ ବାଡ଼େଇକି ବି ତମର 30,000 ଟଙ୍କା ଏଠି ଲସ୍ ହେଇଗଲା। ତମେ 30,000 ଲସ୍ଟା କାହାଠୁ ରିକଭର କରିବ? ଆଠୁ ରିକଭର କରିବ। ଆର ଥାର୍ଡ ପାର୍ଟି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଯିଏ ଥିବ ତାଠୁ ରିକଭର କରିବ। ବୁଝଛ? ଇନ୍ସୁରାନ୍ସଟା ଏଥିପାଇଁ କରନ୍ତି, ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଯଦି ଏଇନା ଯିଏ ତାକୁ ନହେଲେ ବାଡ଼େଇକି ପଳାନ୍ତା, ଲୋକ ବହୁତ ସେମିତି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ନ୍ତି। ଦ୍ୟାଟ୍ସ ୱାଇ ଦିସ୍ ପର୍ଟିକୁଲାର କ'ଣ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କନସେପ୍ଟ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟସ୍। ଆଉ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଏଥିପାଇଁ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରୀ କରାହେଇଛି। ଗୋଟେ ମିନିଟ୍।
हेलो ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଜେନ୍ସି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଆगे ଆମେ ଯେହେତୁ ଏଜେନ୍ସିଟା ଟିକେ ମାନେ କ'ଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ, ଆମେ ଏଜେନ୍ସି ଦେଖିଦେବା, ପରେ ତାପରେ ଅଲଗା ଯେଉଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ବେଲମେଣ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଯିବା। ଓକେ, ତ ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ଏଜେନ୍ସି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ବୁଝ। ତମେ LIC ଏଜେଣ୍ଟର କନସେପ୍ଟଟା ବୁଝିଲ, ଜାଣିଛ LIC ଏଜେଣ୍ଟ କ'ଣ କରନ୍ତି ମୋତେ କୁହ। ସାର୍ LIC ଏଜେଣ୍ଟ କ'ଣ କରନ୍ତି କୁହ, ଯାହା ବୁଝଛ କୁହ, ତାପରେ ମୁଁ କ୍ଲିୟର କରିବି ତମ କନସେପ୍ଟ କୁହ। ସାର୍ ସେମାନେ ମାନେ ଆସିକି ମାନେ LIC LIC କ'ଣ LIC କ'ଣ ଦିଅନ୍ତି, ସେଟା କ'ଣ କୁହନ୍ତି ସେଇ ଜିନିଷଟା। ବୀମା ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା କୁହନ୍ତି, ସେ ବୀମାଟା କ'ଣ? ବୀମା ମାନେ ହେଉଛି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ। ତ LIC ଏଜେଣ୍ଟ କ'ଣ କରନ୍ତି, LIC ଏଜେଣ୍ଟ ଆସିକି ତମକୁ ଅନ୍ ବିହାଫ୍ ଅଫ୍ LIC ତମ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କରାନ୍ତି। ହେଲା, ନାଉ ତମେ ଯେଉଁ LIC ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କଲ, ଇନ୍ କେସ୍ ଅଫ୍ ଏନି ଇସ୍ୟୁଜ୍, ତମେ କାହା ପାଖକୁ ଯାଅ? ତମେ ସେଇ ଯେଉଁ ଏଜେଣ୍ଟ ପାଖକୁ ଯାଅ ନା LIC ପାଖକୁ ଯାଅ? ନା ନା, ଇନ୍ କେସ୍ ଅଫ୍ ଏନି ଇସ୍ୟୁଜ୍ ତମେ ଏଜେଣ୍ଟ ପାଖକୁ ଯାଅ, ମାନେ ଏଜେଣ୍ଟ ଥ୍ରୁରେ ଯାଅ, ବଟ୍ ତମ ଟଙ୍କାଟା କିଏ ଦିଏ? gives you the money? ଏଜେଣ୍ଟ। ହଁ, LIC LIC ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି। ତ ଏଜେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର କାମ ସେୟା ହେଉଛି, ସେମାନେ ଗୋଟେ ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ବ୍ରୋକର, ତମେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଚଳେ। ମାନେ वी शुड नॉट यूज द वर्ड ब्रोकर हियर, ମାନେ ପଢ଼ା ଇଏରେ ସେ ଜିନିଷଟା ୟୁଜ୍ କରା ଯାଏନି, ବଟ୍ ଦେ ଆର୍ ୱାନ୍ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ବ୍ରୋକର, ମିଡିଲ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଟାଇପ୍ର ସେମାନେ ହୁଅନ୍ତି। କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଇଜ୍ ବିଟୱିନ୍ ୟୁ ଆଣ୍ଡ ଦି LIC, ବଟ୍ ଦେ ଫ୍ୟାସିଲିଟେଟେଡ୍ ଦ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ। ବୁଝିଲ, LICର ଏଜେଣ୍ଟ ମାନେ ଯେଉଁ ଥାନ୍ତି, ଦେ ଡୁ ଦିସ୍ ଥିଙ୍ଗ ଓନ୍ଲି। ସେମାନେ ତମର ଆଉ LIC ଭିତରେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କରାନ୍ତି, ଦେ ଆର୍ ଓନ୍ଲି ଦ ମିଡିଲ୍ ମ୍ୟାନ୍। ବୁଝିଲ, ଏଇ ଜିନିଷଟା କ'ଣ ନା, ଏଜେନ୍ସିରେ ଏଇ ଜିନିଷ ହୁଏ। ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ଜାଣ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଥାର୍ଡ ପାର୍ଟି ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ। ଏଠି କ'ଣ ଥାନ୍ତି ନା, ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଜଣେ ଥାନ୍ତି, ଗୋଟେ ଥାର୍ଡ ପାର୍ଟି ଥାଏ। ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଆଉ ଥାର୍ଡ ପାର୍ଟି ଭିତରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟଟା ହୁଏ। ଏଟା କରାଏ କିଏ ନା, ଡନ୍ ବାय ଏଜେଣ୍ଟ। ହେଲା, ତମର ଏଜେଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ହଉନି, ଏଜେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଓନ୍ଲି ଦେୟାର ଟୁ ଫ୍ୟାସିଲିଟେଟ୍ ଦ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ। ତମେ ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟଟା କରୁଛ ସେଟା ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସାଙ୍ଗରେ ହୁଏ। ତ ତମକୁ ଯେଉଁ କହିଲି ନା, କୁହ LICର ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଲି, ଏଠି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ କିଏ ହବ, ଥାର୍ଡ ପାର୍ଟି କିଏ ହବ, ମୋତେ କୁହ। ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ମାନେ ଯୋଉ ଲୋକଟା ତା ଥାର୍ଡ ପାର୍ଟି ହେଉଛି LIC। ନାଇଁ, ତମକୁ କହିଲି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଯିଏ, ତାର ସାଙ୍ଗେ ତମେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କରୁଛ, ଡନ୍ ବାଇ LIC। ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତମେ ଟିକେ ଓଲଟା ବୁଝିବ, କହୁଛି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଇଜ୍ ଜେନେରାଲି ଦ ବିଗର ପାର୍ଟି ହିୟର। ବାଏ, କାହିଁକି ନା LICର ଏଜେଣ୍ଟ ଆସିକି ତମ ସାଙ୍ଗେ କରୁଛନ୍ତି ନା। ତମେ ଯେତେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଏଜେଣ୍ଟ ରିଲେସନସିପ୍ ମେ ବି ଆଗକୁ ପଢ଼ିବ, ତମର ଅଛି ମେ ବି ଟଟ୍ରେ, ସେଟା ତମେ ଟିକେ ବେଟର ପଢ଼ିବ, ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଏଜେଣ୍ଟ ରିଲେସନସିପ୍। ତ LIC ପଠାଉଛି ନା ତା ଏଜେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ତମ ସାଙ୍ଗେ ଆସିକି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କରିବାକୁ, କାହା ସାଙ୍ଗେ? LIC ସାଙ୍ଗେ। ହଁ, ତ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ୱାଇ LIC ହିୟର ୱିଲ୍ ବି ଦ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ। ତାଙ୍କ ଏଜେଣ୍ଟ ଆସିକି ତମ ସାଙ୍ଗେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ୟୁ ଆର୍ ୟୁଜୁଆଲି ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଥର୍ଡ ପାର୍ଟି। ବୁଝିଲ, ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଟିକେ ଆଉ
ଆଉ ଥରେ ହଁ ମୁଁ କହିଲି LIC ପଠେଇଲା କାହାକୁ ତା ଏଜେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ତମ ସାଙ୍ଗେ ଆସିକି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କରିବାକୁ ବୁଝିଲ ଆଜ୍ଞା ଦ୍ୟାଟ୍ସ ୱାଇ LIC ଇଜ ଦ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ତମେ ତ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଏଜେଣ୍ଟ ରିଲେସନ ଟଟ୍ ରେ ମେ ବି ତମ ଟଟ୍ ଟା ପଢିଛ ନା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟରରେ ଥିଲା ନା କେବେ ଅଛି ଟଟ୍ ତମର ସେ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ସେକେଣ୍ଡ ଅଛି ଓକେ ଠିକ ଅଛି ପଢିବ ସେ ଟଟ୍ ରେ ପଢିପାରୁ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଏଜେଣ୍ଟ ରିଲେସନ ତମର ଚାପ୍ଟର ଥିବ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଏଜେଣ୍ଟ ରିଲେସନ କ'ଣ ନା ଦେର୍ ଇଜ ଗୋଟେ ମାଷ୍ଟର ସର୍ଭେଣ୍ଟ ରିଲେସନ ଅଛି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଏଜେଣ୍ଟ ରିଲେସନ ଅଛି ତ ମାଷ୍ଟର ସର୍ଭେଣ୍ଟ ରିଲେସନ ମାନେ ତମର ଗୋଟେ ଲୋକ ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ କାହାକୁ ହାୟାର କରୁଛି କିଛି ଗୋଟେ କାମ କରିବାକୁ ମାନେ ତମେ ଏଇନା ଜାଣିଥିବ ଯୋଉ ଘର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ସବୁ ଥାଆନ୍ତି ସେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ସବୁ ଲେବର ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସେ ଘର କାମ କରିବାକୁ ସେଇ ରିଲେସନଟା ତମେ କହିପାରିବ ମାଷ୍ଟର ସର୍ଭେଣ୍ଟ ରିଲେସନ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଯାହାକୁ ତମେ ଦେଇଛ କାମ କରିବାକୁ ଦ୍ୟାଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ୱିଲ୍ ବି ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଦ ମାଷ୍ଟର ହି ବ୍ରିଙ୍ଗସ୍ ଇନ୍ ହିଜ୍ ସର୍ଭେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ଇନ୍ ନଟ୍ ଲିଟରାଲ ସେନ୍ସ ଓନ୍ଲି ଇନ୍ ଦ ଲିଗାଲ ସେନ୍ସ ସେଟା ସର୍ଭେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଆଣୁଛି ସେମାନେ ତମ ଘରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ବି ସେ ଇଟା ପଥର ବୋହିବା ହେଲା ବାଲି ସିମେଣ୍ଟ ବୋହିବା ହେଲା ଦେ ଆର୍ ଡୁଇଂ ଦିସ୍ ସେ ଜିନିଷଟା କରୁଛନ୍ତି ଏଇସବୁ ଲିଗାଲ ରିଲେସନ ସବୁ ନାଁ ସବୁ କାହିଁ ଦିଆହେଇଛି ନା ଏଥିପାଇଁ ଦିଆହେଇଛି କିଛି ସୁବିଧା ପାଇଁ ଲରେ କିଛିଟା ଜିନିଷ କ୍ୟାରି ଆଉଟ୍ କରିବାକୁ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦିଆହେଇଛି ନା ନେମିଂ ଏମିତି ତାର କରାହେଇଛି ଓକେ ତ ମାଷ୍ଟର ସର୍ଭେଣ୍ଟ ରିଲେସନ ହେଲା ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଏଜେଣ୍ଟ ରିଲେସନ ହେଲା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଟଟ୍ରେ ଅଛି ତମେ ପଢିବ ତ ଏଇ ଯୋଉ ତମେ ପଢିଲ LIC ଇଜ ସେଣ୍ଡିଂ ହିଜ ଏଜେଣ୍ଟସ୍ ଟୁ ୟୋର ହାଉସ ଟୁ ବାଇ ଦେୟାର ପଲିସି ଆଣ୍ଡ ବାଇ ବାଇଂ ଦେୟାର ପଲିସି ୟୁ ଆର୍ ଏଣ୍ଟରିଂ ଇନଟୁ ଏ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ୱିଥ LIC ବୁଝଛ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ପଠେଇଲା ତା ଏଜେଣ୍ଟକୁ ଏଜେଣ୍ଟ ତମ ସାଙ୍ଗେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କରେଇଲା ସେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟଟା ତମେ କାହା ସାଙ୍ଗେ କରୁଛ LIC ସାଙ୍ଗେ କରୁଛ ବୁଝିଲ ଆଜ୍ଞା ତ ଦିସ୍ ଥିଙ୍ଗ ପର୍ଟିକୁଲାର ଥିଙ୍ଗ ଇଜ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଏଜେନ୍ସି ଆଉ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଏଜେନ୍ସି କୁହାଯାଏ ହେଲା ଠିକ ଅଛି ଆଜି ଏତିକି ଥାଉ କାଲି ଆଉ ଥରେ ତମକୁ ଗୋଟେ କହିଦେବି ବାକି ଏଜେନ୍ସିର ଯାହା ଅଛି କାଲି ଦେଖିବା ଓକେ ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଅଛି ହଉ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍